हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो देखो, सब तो पहला एक जिहड़ी गल है तुहानूं मैं दसना चाहांगा कि जदों तुसीं वीडियो देखदे हो, जेकर तुहानूं लगदा है कि जिहड़ी वीडियो है वो थोड़ी साफ दिखाई नहीं दे रही, तां तुसीं अपनी जिहड़ी वीडियो क्वालिटी है उसनूं 360 दे उपर करके रखिया करो, क्योंकि जेकर वो 144 या 240 के उपर चली जाती है तो जी वीडियो है वो तुहानूं साफ दिखाई नहीं दिंदी। सो इसलिए 360 के उपर जी अपनी वीडियो क्वालिटी है उसनूं रखिया करो, तो तुहानूं साफ जिहड़ा वो दिखाई देगा। और अगली गल, जिहड़ी वीडियो है अपनी वो लंबी हो सकती है। देखो, क्योंकि जेकर आप ज़्यादा शॉर्ट करने के चक्कर दे विच मैं तुहानूं जल्दी विच समझावां तो हो सकता है तुहानूं चंगी तरह समझ ना आवे, तो फिर अपना वीडियो बनाने का भी देखो कोई फायदा नहीं। जेकर चंगी तरह समझना है तो वीडियो नूं पूरा देखो। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जाए बट तुहानूं समझ है जिहड़ा वो चंगी तरह आवेगा। सो देखो, इस वीडियो दे विच आपां इस तो पिछे आपां दो एक्सरसाइज ने जिहड़ियां आपां कर चुके हैं BA समैसटर फस्ट दियां, फस्ट और सैकेंड एक्सरसाइज। तो इस वीडियो दे विच आपां अपनी थर्ड एक्सरसाइज है जिहड़ी वो करांगे डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट। जिहड़ी ये अपनी एक्सरसाइज है इसनूं आपां 2 पार्ट्स दे विच करांगे। दो वीडियो ने जिहड़ियां डिवाइड करके आपां 2 वीडियोज़ दे विच ये एक्सरसाइज है जिहड़ी वो करांगे, क्योंकि थोड़ी लंबी है। जेकर आपां एक वीडियो दे विच इसनूं करन दी कोशिश करांगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी चली जाऊगी। सो देखो, आपां 2 पार्ट दे विच करांगे इस एक्सरसाइज नूं। इस दा सिर्फ आपां जिहड़ा फस्ट है फस्ट नहीं करना, सैकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है जिहड़ा इस एक्सरसाइज दा आपां सिर्फ वो करांगे। सो हुण देखो, स्टार्ट करते हैं आपां। देखो, थर्ड एक्सरसाइज है अपनी डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट। सो वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां तुहानूं ये पता होना चाहिए कि डायरैक्ट ऑब्जैक्ट की हुंदा है ते इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट की हुंदा है। सो उस दे लई सब तो पहलां तां तुहानूं ऑब्जैक्ट दे बारे ही पता होना चाहिए कि ऑब्जैक्ट की हुंदा है। मैं तुहानूं पिछली वीडियो दे विच भी दस्सिया सी कि किरिया दा जिस दे उपर जिस चीज़ उपर किरिया दा अपना प्रभाव पैंदा है वो अपना हुंदा है ऑब्जैक्ट। देखो, दोबारा फिर तुहानूं एग्जाम्पल दे नाल समझाउणा। देखो, अपने कोल एक एग्जाम्पल है, उसने पत्थर सुट्टिया। सो देखो, इस दे विच जिहड़ी अपनी वर्ब है, जेकर आपां देखीए इस अपने वाक दे विच जिहड़ी किरिया है, एक्शन है, वो की हो रहा है, मतलब की काम हो रहा है। उसने पत्थर सुट्टिया मतलब सुट्टना, सुट्टण दा काम हो रहा है ना, कि उसने पत्थर सुट्टिया। तो जिहड़ा ये हो गया सुट्टना, ये हो गई अपनी वर्ब। किसने सुट्टिया, ये जिहड़ा सुट्टण दा काम है किसने कीता, उसने, ये हो गया सबजैक्ट। और की सुट्टिया, पत्थर सुट्टिया, ये हो गया ऑब्जैक्ट। देखो, उसने पत्थर सुट्टिया, काम की हो रहा है सुट्टण दा, ये हो गई किरिया। जदों कोई चीज़ आपां सुट्टांगे अपने मूवमेंट हो, एक्शन हो ना, तो यह वर्ब होगी। उस काम नूं करन वाला कौन है, वो सबजैक्ट है। और जिहड़ी वो किरिया है किस उपर अप्लाई हुई है, वो ऑब्जैक्ट है। देखो, सुट्टना वर्ब होगी, किसने सुट्टिया, उसने। की सुट्टिया, पत्थर। जो देखो पत्थर नूं चक के सुट्टांगे तो पत्थर अपनी जगह तो मूव होगा, तो पत्थर के उपर प्रभाव पिया, तो यह हो गया ऑब्जैक्ट। तो इस सिचुएशन दे विच देखो आपां ये बनावांगे, ही थ्रू अ स्टोन। सबजैक्ट, वर्ब अते ऑब्जैक्ट। देखो, इस सेंटेंस दे विच सिर्फ एक ही ऑब्जैक्ट सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपां आराम नाल जिहड़ा है इसदी इंग्लिश है जिहड़ी आपां बनाती। बट कई बार की हुंदा है, किसी सेंटेंस दे विच जिहड़े ऑब्जैक्ट ने वो एक तो ज़्यादा हुंदे ने। मतलब कि एक सेंटेंस दे विच कई बार एक दी जगह ते, जिस तरह की इस विच सिर्फ इको ही ऑब्जैक्ट है पत्थर, तो आपां लाता कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कुछ सेंटेंस इहो जिहे हो सकते हैं जिन्हां विच ऑब्जैक्ट 2 भी हो सकते हैं। जिस तरह की देखो एग्जाम्पल नाल, उसने मेरे उपर पत्थर सुट्टिया। देखो, पहला ने दी तरह इहदे विच वर्ब की है, काम की हो रहा है, एक्शन हो रहा है सुट्टण दा, तो यह हो गई वर्ब। सुट्टना यह हो गई वर्ब। जिहड़ा ये काम है सुट्टिया मतलब सस्से नौकर सॉरी सुट्टिया मतलब जिहड़ा ये सुट्टण दा काम है ये किसने कीता, उसने, तो यह हो गया सबजैक्ट। तो हुण देखो, उसने की सुट्टिया, पत्थर, ये अपना हो गया ऑब्जैक्ट। उसने मेरे उपर पत्थर सुट्टिया, मेरे उपर, तो एक ऑब्जैक्ट
ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ देखो ये तो सबजैक्ट हो गया, ये वर्ब जेड़ा पत्थर है, एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक उसने पत्थर मेरे उपर सुट्टिया, मेरे उपर एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। हुण दो ऑब्जेक्ट ने अपने कोल इस सेंटेंस दे विच। हुण जेकर किसी भी सेंटेंस दे विच दो ऑब्जेक्ट आउंदे ने तां आपां नूं किस तरह पता चलेगा कि उन्हां विचों एक डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो बिल्कुल आसान है। डायरैक्ट ऑब्जेक्ट वो हुंदा है जिस दे उपर अपनी किरिया का सब तो पहला प्रभाव पैंदा है, मतलब जो आप किरिया कर रहे हाँ सब तो पहला जिस उपर प्रभाव पऊगा वो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट, और उस तो बाद अगे जाके जेकर किसी होर उपर प्रभाव पैंदा उसका तो वह हुंदा है इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। सब तो पहला प्रभाव तो देखो समझो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट, देखो उसने मेरे उपर पत्थर सुट्टिया, देखो उसने काम की कीता सुट्टण दा, तो सब तो पहला ये दसो उसने मेरे उपर पत्थर सुट्टिया, जदों वो मेरे उपर पत्थर सुट्टूगा तो सब तो पहला वो पत्थर चक्कूगा ना, सब तो पहला उसने पत्थर चक्या और पत्थर नूं सुट्टिया, तो सब तो पहला जिहड़ा अपना प्रभाव है किरिया का किस उपर पिया, पत्थर दे उपर। पहला पत्थर चक्या सुट्टिया, उस तो बाद जिहड़ा वो पत्थर है वो आके मेरे लग्या, तो मैं हो गया इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट ते पत्थर हो गया डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि जिहड़ी किरिया सुट्टना सब तो पहला उसने पत्थर चुक्या तो पत्थर डायरैक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उस तो बाद ये पत्थर है जिहड़ा वो आके मेरे वज्जिया तो मैं हो गया इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरैक्ट ये इनडायरैक्ट। तो ये देखो हुण आपां इसनूं बना सकते हैं ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी। देखो एक तो यह बन गया, उस तो अगे भी देखो समझण नूं बहुत कुछ है, पहला फिलहाल तुसी देखो ये समझ लो, ये अपना बन गया है। ठीक है, अगला देखो हुण मैं राम नूं एक पेन दिता। हुण देखो इस दे विच जिहड़ा काम है, काम की हो रहा है, देना, देण दा काम मतलब दिता, ये तो वर्ब हो गई। जिहड़ा ये काम है कौन दे रहा है, मैं हो गया सबजैक्ट। हुण देखो अपने लवे दो, एक तो राम हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, एक हो गया पेन, ये भी ऑब्जेक्ट है। हुण दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक डायरैक्ट एक इनडायरैक्ट। हुण देखो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट किहड़ा है जिस दे उपर किरिया का सब तो पहला प्रभाव पऊ। आपां कहा मैं राम नूं पेन दिता, सो देखो देना की दिता, पेन। जदों आपां राम नूं पेन देवांगे तो सब तो पहला पेन चकांगे ना, सब तो पहला आपां पेन चकांगे फिर उस पेन नूं जाके राम नूं देवांगे, तो सब तो पहला अपनी किरिया का जिहड़ा प्रभाव है वो किस उपर पिया, पेन दे उपर, उस तो अगे जाके राम दे उपर। तो जिहड़ा पेन है ये हो गया डायरैक्ट ऑब्जेक्ट, अगे राम नूं दिता ये हो गया इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपां कर सकते हैं आई गेव अ पेन टू राम। बट एक चीज़ होर देखो, आपां नूं डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट है जिहड़ा उस बारे पता चल गया। बट एक चीज़ होर इंटरस्टिंग है, जदों भी अपने कोल किसी सेंटेंस दे विच दो ऑब्जेक्ट आउंदे ने, एक डायरैक्ट हुंदा एक इनडायरैक्ट। हुण देखो ये हो गया सबजैक्ट, इहदे विच ये हो गई वर्ब, सबजैक्ट वर्ब, ये अपना हो गया सी डायरैक्ट ऑब्जेक्ट, ये अपना हो गया सी इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह इस दे विच ये सबजैक्ट, ये वर्ब, ये अपना हो गया सी डायरैक्ट ऑब्जेक्ट, ये अपना हो गया सी इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। बट एक चीज़ होर याद रखियो, जदों भी आपां इस तरह बनाउणे आ तां आपां डायरैक्ट ऑब्जेक्ट ते इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट चों कोई भी ऑब्जेक्ट है जिहड़ा आपां पहलां यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार तुसीं डायरैक्ट ऑब्जेक्ट ही पहलां यूज़ करना है, तुसीं इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट भी पहलां यूज़ कर सकते हो। बट उस नाल फर्क की पै जाएगा, एक चीज़ देखो ये हमेशा याद रखनी है, बहुत इंटरस्टिंग है। जेकर तुसीं डायरैक्ट ऑब्जेक्ट पहलां यूज़ करते हो और इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट बाद दे विच यूज़ करते हो तो उस तो पहलां तुहानूं प्रैपोजिशन का यूज़ करना पऊगा। ऑन, इन, टू कुछ भी हो सकती है, इन टू कुछ भी हो सकता है। देखो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट पहला तो प्रैपोजिशन लाई आपां इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट तो पहला। बट जेकर तुसीं इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट पहलां यूज़ करते हो
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਥ੍ਰੂ ਅ ਸਟੋਨ ਔਨ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਨ ਮੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਥ੍ਰੂ ਮੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੀ ਥ੍ਰੂ ਮੀ ਅ ਸਟੋਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਹੀ ਥ੍ਰੂ ਮੀ ਅ ਸਟੋਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹੀ ਥ੍ਰੂ ਅ ਸਟੋਨ ਔਨ ਮੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੇਵ ਅ ਪੈਨ ਟੂ ਰਾਮ, ਟੂ ਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅ ਪੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਗੇਵ ਰਾਮ ਅ ਪੈਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਰੇ ਤੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪੁੱਟ ਦ ਅੰਡਰਲਾਈਨਡ ਪਾਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਦ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਪਾਰਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ, ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਡੈਨੀਅਲ ਲੈਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਵਿਕੀ। ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਵਿਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹਿਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨੀਅਲ ਲੈਂਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਟੂ ਵਿਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕੀ ਹਿਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੂ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਡੈਨੀਅਲ, ਡੈਨੀਅਲ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਲੈਂਡ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਵਰਬ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਕੀ ਹਿਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਿਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵਿਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਜੂ ਡੈਨੀਅਲ ਲੈਂਡ ਵਿਕੀ ਹਿਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਸੌਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਨੀਅਲ ਲੈਂਡ ਵਿਕੀ ਹਿਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਵਿਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਵਰਬ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਡੈਨੀਅਲ ਲੈਂਡ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਵਿਕੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚੱਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਕੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚੱਕੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕੀ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਹਿਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ,
ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ, ਮਾਰਕ ਸੈਂਟ ਅ ਮੈਸੇਜ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਬੌਸ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਹਿਜ਼ ਬੌਸ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕ, ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਮਾਰਕ ਸੈਂਟ, ਇਹ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜੂ ਅ ਮੈਸੇਜ। ਅ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਹਿਜ਼ ਬੌਸ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਹਿਜ਼ ਬੌਸ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਵਰਬ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਰਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਮੈਸੇਜ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਉਸਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੂ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੂ? ਉਸਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਸੇਜ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੂ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਰਕ ਸੈਂਟ ਅ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਬੌਸ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਈਮਾ ਸੋਲਡ ਹਰ ਬਾਈਕ। ਦੇਖੋ ਈਮਾ ਸੋਲਡ ਹਰ ਬਾਈਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਿਸਟਰ ਬਾਊਟ ਇਟ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਈਮਾ, ਈਮਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸੋਲਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਮਾ ਸੋਲਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਬਾਈਕ, ਇੱਕ ਹਰ ਸਿਸਟਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬਾਈਕ, ਈਮਾ ਸੋਲਡ ਹਰ ਬਾਈਕ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸਿਸਟਰ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸਿਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਆਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟੂ ਲੱਗ ਜੂ, ਜੇਕਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਈਮਾ ਸੋਲਡ, ਈਮਾ ਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਈਮਾ ਨੇ ਕੀ ਵੇਚੀ? ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਵੇਚੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮਾ ਵੇਚੂ, ਈਮਾ ਬਾਈਕ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕ ਆਊਗੀ। ਈਮਾ ਨੇ ਵੇਚੀ, ਕੀ ਵੇਚੀ? ਬਾਈਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕ ਆ ਗਈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚੀ? ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਸਟਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਟੌਮ ਟੋਲਡ ਦ ਜੋਕ। ਦੇਖੋ ਟੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੌਮ ਟੋਲਡ ਦ ਜੋਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਅਗਲਾ, ਹੀ ਟੋਲਡ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਮ, ਟੌਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਟੋਲਡ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਟੌਮ ਟੋਲਡ। ਹੁਣ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਇੱਕੇ। ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਜੋਕ, ਤਾਜੂ ਦ ਜੋਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਲ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ, ਆਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੌਮ ਟੋਲਡ, ਟੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੌਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ? ਜੋਕ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ? ਆਪਣੇ
ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਮ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਟੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੋਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਟੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਲਨੀ ਗੇਵ ਸਮ ਹੈਲਪ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲਨੀ ਗੇਵ ਸਮ ਹੈਲਪ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼ੀ ਹੈਲਪਡ ਹਰ ਨੇਬਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਲਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੀ ਹੈਲਪਡ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੀ ਹੈਲਪਡ ਹਰ ਨੇਬਰ। ਇਹ ਮਦਦ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਲਨੀ, ਮੈਲਨੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਗੇਵ, ਮੈਲਨੀ ਗੇਵ। ਹੁਣ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਨੇਬਰ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਜੂ ਹਰ ਨੇਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਹੈਲਪ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਮ ਹੈਲਪ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ, ਆਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਲਨੀ ਗੇਵ, ਮੈਲਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਲਨੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮ ਹੈਲਪ, ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਲਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਦਦ। ਮੈਲਨੀ ਗੇਵ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਦਦ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਲੋਨਾ ਰੋਟ ਟੂ ਹਰ ਟੀਚਰ। ਇਲੋਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਟੂ ਹਰ ਟੀਚਰ। ਹਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਸ਼ੀ ਰੋਟ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਸ਼ੀ ਰੋਟ ਅ ਲੈਟਰ, ਅ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ, ਇਲੋਨਾ, ਇਲੋਨਾ ਮੇਨ ਵਰਬ ਸੇਮ ਉਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਟ, ਇਲੋਨਾ, ਇਲੋਨਾ ਰੋਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਟੀਚਰ, ਇਲੋਨਾ ਰੋਟ ਹਰ ਟੀਚਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅ ਲੈਟਰ, ਅ ਲੈਟਰ। ਦੇਖੋ, ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ, ਆਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਦੇਖੋ, ਇਲੋਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੂ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਊ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ। ਤਾਂ ਅ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।